기차는 무려 2km에 달하는 화물 화차들을 모두 연결하고 밤 11시가 되어서야 움직이기 시작했다. 300km, 12시간이 걸린다 하니 내일 아침 11시쯤에나 춤에 도착하리라. 우리들은 객차가 아닌 플라토 위에 실린 자기 차 좌석에 앉아 움직이는 기차 위에서 밤을 보냈다. 점점 해안에서 멀어져 사하라의 내륙 깊숙한 심연으로 빠져들고 있었다. 하늘엔 구름 한 점 없는 날씨가 연일 계속되었기에 달빛에 비친 사막은 마치 우주 밖 달 표면과 비슷하다는 느낌이 들었다. 사하라 사막 한가운데 하늘에 박힌 별들은 또렷이 빛났고 외계 행성 같은 이곳에서 내가 숨을 쉬고 있다는 사실이 놀라웠다. 또다시 사하라의 아침이 밝았다. 지금 시간은 9시. 오전 12시 샴 도착. 창문을 열어놓지 못할 정도로 세찬 모래바람이 들이닥쳤다. 경찰에 신고를 한 후 아타르까지는 120km. 처음엔 단단한 흙길이었으나 점점 부드러운 모래길이 펼쳐진다. 먼저 트럭을 탄 선발대 영국팀은 떠났고 독일팀 위주로 후발대 팀이 자연스레 꾸려졌다. 모터바이커 둘은 테넬의 600cc를 타고 온 독일 청년 옌츠와 골프라는 이름의 26세 동년배였다. 사륜 닛산 자동차는 독일 부부인 유카와 헤럴드 소유였다. 그리고 호주에서 온 친구들이 운전하는 승용차가 한 팀을 이루었다. 이들과 함께라면 춤에서부터 운명을 같이 할 수 있으리란 생각에 한 줄기 희망을 가질 수 있었다. 아주 재미있는 녀석이다. 꼭 여성 취향이고 오토바이크를 아주 좋아하고 오늘 아침 바지를 꼬매고 있다. Ist das dran so lustig? Weil du allein bist. 이제 얼굴도 씻지 못하고 계속 달려왔더니 이 모양이다. 사막에는 물이 귀하기 때문에 먹는 물도 별로 없다. 어제는 정말로 믿을 수 없는 날이었다. 진짜 사막길을 한 80km 가량을 하루 종일 저 오토바이로 달려왔는데 도저히 못 갈 것이라고 했던 곳을 미친 척하고 시속 60 이상을 놓고서 달리니까 조금씩 가지기 시작했다. 고장 타이어로 힘도 작은 125cc 가지고 진짜 사하라를 모든 사람이 안 믿을 것이지만 계속 다큐멘터리로 남겼기 때문에 믿게 될 것이다. 나는 정말 사랑스럽다, 내 자신이. Yeah, it's Okay. recording now. Uh-huh. And this is recording. Oh, it's recording now. Yeah. And Alright. Alright. 내게는 또 다른 고난의 길이 시작되었다. 길이라는 것은 없고 양쪽 산 사이에 끝없이 펼쳐진 험난한 사막 지형에서 600cc 야마하 테넬에는 엔진 힘도 넘쳤고 오픈로드용 타이어를 장착했기에 어려움이 덜했다. 반면 불나방처럼 사막에 무모하게 뛰어든 나는 국산 125cc 엔진의 온로드용 타이어,
그리고 많은 짐들로 인해 부드러운 모래에 계속 빠져 그들의 시간을 지체하고 있었다. 나중엔 큰 알루미늄 통과 무게 나가는 짐들을 모두 4x4 독일인 헤럴드가 자신의 닛산 차에 실어줘 무게를 줄였더니 운전이 좀 쉬워졌다. 모래에 취약하다 보니 길보다는 자갈밭과 초목이 있는 곳 또는 바위 위 등 단단한 길을 택해서 조심스레 운전하다 보니 많이 돌아가야 했다. Hey, zoom, fucking! Okay, 1/10 the one there. 사하라 사막에서 두 번째 맞는 사막에서의 점점이다. 오늘은 길거리에서 구한 나무를 구해서 저녁에 따뜻하게 떼고 있다. Wow. There's no body, I think. Only leg and bone. She left one leg here. Wow. What a pity. Oh no, yeah, one leg. Yeah, one of the front legs, one of these. This is like Stairway to Heaven, Yeah. but it's a different song. Kennst du die anderen da, die Hendrike von Südow und ja, so sogar Hessisch. Was bei uns noch bekannt ist in letzter Zeit, ist der Anhalt und der Saarländer. Du nö. Hab ich doch mal gehört, aber. Hast du nicht im Fernsehen gesehen? So easy driver. Boiling? VICG. VICG. What? VICG. I don't understand. VICG. VICG. Wie heißt? Ich heiße Jutta. 유타가 오늘 우리들을 위해서 계속 차를 만들어주고 있다. 유타는 오늘 내 카메라로 나를 찍어줄 장본인이다. 오토바이와 자동차도 오늘 하루 종일 사막길을 오느라 굉장히 힘들었기 때문에 휴식을 취하고 있다. Have a little bit of your cooking. Cook. This. You do this. Yes, Togo. Laut mal und Comment. ansonsten kommt viel Sinn, gell? What's your name? Jameson. He's from Sydney, Australia. But I have 2 passports. You have 2 passports. Wow, you have 2 nationality. Wow, you're an agency. I am a secret agent. Wow. You work for the CIA. No, Mossad. Wow. Mossad, they're Israelis. But I have to kill you now because I told you. No one can know. It's okay because everyone else is with Mossad, just you. How much you paid? I don't have to kill him. Oh, it's a secret, top secret. I will give you double. I've seen many spy movie. How was your today? Your drive? Dangerous.
dangerous. Very It was Morocco Mauritania rally. Yes. Yes. In a Ford Escort. Yes. Yup. Yes. Very dangerous. 12-cylinder Ford Escort. But it's okay because I'm very experienced. Okay, you are a pilot. And very brave. Yeah. Better put this down. You sing. You play. I play. Yeah. I play. Mm. You will be in the Korean TV. Alright. Yeah. So I better play good. A new star was born. This is my first actual music video. Yeah, this is a music video. Hey, should we sing down in the back? Okay. I'll do the ooh la li la li ooh. Yeah. So ready? Ooh la li la li ooh. Ooh la li la li ooh. Ooh la li la li ooh la li la li ooh la li la li ooh. Ooh la li la li ooh. Yeah. 웃어 죽는단다고 원래 걸프는 Well, we're probably seen 가장 좋아하는 친구. platinum records in South Korea for that song. Yes. If this goes gold, you must tell me. Well, if Kylie Minogue. 야영시엔 전갈이 있다는 얘기에 소름이 끼쳤고 전갈 대비용으로 유엔군들에게 얻은 전투화를 신고 잤다. 관절마다 경련이와 편히 잘 수는 없었다. 이곳은 지형이 험해 여행 책자엔 4x4를 권하고 있는 곳이다. 그러나 헤럴드의 4x4조차도 부드러운 사막에서는 고전을 하고 있었고 펑크까지 당해 횡단이 쉽지 않은 길임을 증명했다. 이 사일 지역은 사막뿐만 아니라 모래언덕, 바위산, 자갈밭, 협곡 등의 복합한 지형 지물이 걸림돌이었다. 간간히 어린 아이들이 손을 흔드는 유목민 텐트와 눈만 빼고 터번을 감은 낙타꾼, 오아시스 등이 이국적인 풍경을 자아낸다. 아타르 근교에서 엄청난 모래바람을 만났다. 자동차나 오토바이의 가장 치명적인 것은 엔진 속까지 파고들어 고장을 일으키는 모래다. 지도에 보니 아타르부터는 눈에 보이는 길이 있다고 명시되어 있어 좀 쉬울 줄 알았으나 이 길은 사막길보다 더 어려웠다. 울퉁불퉁 딱딱한 길이기에 이곳부터 몇 분간만 더 간다면 쇼갑쇼보를 다 말아먹을 정도로 엄청난 충격을 감수해야 했다.
오로지 트럭만 가능한 길이어서 모터바이커들은 사이드의 사막길로 계속 아타르를 지나쳐 남진하여야 했다. 아직 모르타니 누악쇼트까지는 400여 킬로 남았다. 이대로 가다가는 4일 이상이 걸릴 것 같다. 모든 나 때문에 이동 시간이 지체되고 있었다. 이들에게 피해를 준다는 생각이 들어 이튿날은 아침 일찍 그들이 출발 전에 미리 출발을 했다. 아마 연료통에서 기름이 새는 문제가 생긴 것 같다. 계속 오일이 흘러내리기 때문에 접착제로 임시로 붙여서 운행을 하는데 워낙 바이브레이션이 심한 도로기 때문에 철제가 닳아서 구멍이 난 듯한다. 유타는 요리도 잘하지만 저글링도 참 잘했다. 나는 미리 출발을 했는데도 동료들이 먼저 앞질러 갔다. 저 멀리 뒤집어진 픽업 차량이 보인다. 다행히 사람은 안 다친 것으로 판단이 되는데 이곳 현지민들은 길을 잘 알기에 시속 100km 정도로 고속 질주를 한다. 그래서 미처 바람에 쌓인 모래더미를 발견하지 못하면 바퀴가 걸려 뒤집어지기 쉽다. 난 이 광경을 본 얼마 후 사막에서 겪을 수 있는 최악의 사고를 맞이해 죽음의 사선까지 갔다 와야 했다. 사막길을 달리는 요령은 나름대로 터득한 방법이 첫 번째, 절대 발을 땅에 대지 않는다. 넘어지려고 할 때도 마찬가지이고 균형을 유지하는 방법. 두 번째는 절대 속도를 50km 이하로 유지한다. 속도가 줄면 무게 때문에 사막에 바퀴가 빠져 움직이지 못한다. 세 번째, 한번 차가 지나갔던 표시가 있는 노선은 가능한 한 피하고 아무 표시가 없는 길을 택한다. 네 발 달린 차가 오히려 자동차가 달린 페인 모래길이 더 안전할 수 있으나 두 발 달린 오토바이는 바퀴가 그 홈 안에 빠져 공회전을 하기에 마찰이 많고 핸들을 틀지 못하기 때문에 전혀 새로운 방향의 길로 헤쳐나가는 것이 유리했다.
지나온 길은 끝없는 평원과 간간히 돌멩이 밭이 있었는데 지금부터는 모래산이 곳곳에 보이기 시작했다. 계속 모래바람은 불었으나 이곳에서는 더욱 심해 앞에 뿌옇게 이는 황색 공기에 바위, 자갈, 구덩이 등의 위험 요소가 보이질 않았다. 그래서 2번 전복당에 일으켜 세우느라 애를 먹기도 했다. 갑자기 나타나는 도로 위의 모래산 때문에 방향을 많이 서쪽으로 이동해야 했다. 사실 난 그때 방향을 잃었다. 보통 해가 있는 방향을 기준으로 판단했으나 해는 머리 위 꼭대기에 있어 어느 쪽으로 가고 있는지도 모르고 그저 전진, 앞으로 달리기만 했다. 주위엔 모래산과 바람뿐. 길을 잃은 것 같다. 어리둥절했다. 메인 도로에서 많이 이탈한 느낌이다. 길을 찾아야겠다는 생각이 앞서 임의의 방향으로 무작정 핸들을 돌렸다. 그 순간 갑자기 툭 하는 소리와 함께 운전석이 내려앉았다. 처음엔 모래 구덩이에 빠져 그런 줄 알았다. 다시 나가려는데 뻐걱 소리가 나면서 또다시 이카루스는 주저앉고 만다. 뭔가 잘못되었다는 생각이 뇌리에 스쳤다. 내려서 보니 엔진이 땅바닥에 내려앉았고 차체 샤시가 완전히 두동강이 난 채로 위에 연료통 하부 지지대가 휘어져 있었다. 너무 상황이 심각하다 보니 말문이 막혔다. 이젠 끝장이다. 사하라 사막 한복판에서 길도 잃고 일행들도 잃어 철저히 혼자가 되었다. 거기에다 유일한 희망인 오토바이까지 두동강이 났으니 난 죽은 목숨이었다. 오토바이 무게를 줄이려는 의도로 모두 헤럴드의 사륜 자동차에 옮겨 짐을 실었기 때문에 먹을 음식도 없었다. 지도 하나 의지해 길을 찾아가는데 사람이 사는 도시가 얼마나 떨어져 있다는 계산도 않고 무작정 남쪽으로 달리기만 해서 이곳이 어디인지도 모른다. 당시엔 무전기나 GPS도 없었다. 또다시 사막에서 고립이다. 그러나 이번은 처음 지뢰밭 국경 통과할 때와는 전혀 달랐다. 주위는 사방이 모래산이어서 바로 모래 너머에 인가가 있다 해도 찾을 수 없는 상황이다. 그 점이 나를 더욱 공포로 몰고 있었다. 독일 친구들이 날 찾으러 나섰다 해도 사방에 모래산이 있다면 어긋난 평행선이 될 수밖에 없는 상황이다. 고함을 친다 해도 그들에게 나의 고함은 도달 못할 것이다. 비로소 내가 얼마나 위험하고 무모한 모험을 하고 있는지를 깨달았다. 사막이 어떤 곳인데 혼자 125cc 오토바이로 도전을 해. 사하라는 그 어떤 자연환경보다 험하다. 신이 버린 땅이라는 표현처럼 몇백 킬로미터를 달려도 생명이라고는 찾아볼 수 없다. 사실 몇 번의 어려움이 있었지만 바로 전까지는 그래도 사막은 아름다운 곳이다 라는 생각을 했었다. 사실이 그러했다. 모래바람이 불 때 신비로운 기운이 감돌아 마치 모세 영화에서처럼 바닥을 움직여 또 다른 모래 조각을 빚어낸다. 유일한 방법은 오토바이를 이곳에 놓아두고 본래의 길을 찾아 지나가는 차에게 구조를 요청하는 방법뿐이다. 이 방법을 사용할 경우 오토바이는 포기해야 한다. 몇 킬로미터를 걸은 후에 길같이 보이는 길을 발견했다. 차의 바퀴 자국이 모두 모래에 덮여 있었기에 길이라 생각되는 곳을 찾았다. 하지만 2시간여를 기다려도 엔진음이 들리지 않았다. 역시 길이 아니었구나. 점점 불안해지기 시작했다. 탈진이다. 서 있을 힘도 없을 정도다. 고유한 정막과 함께 나는 신과 1대1이 되었다. 신은 여기서 나를 굴복시키고 말 것인가? 신이여, 전 알프스의 정상을 넘어
그 산에 전기를 받았고 북핵위선도 넘었습니다. 이제 사하라를 넘어 땅의 끝 희망봉까지 아직 갈 길이 멉니다. 제발, 제발 저에게 기적을 주십시오. 때늦은 후회가 들었다. 돈을 많이 써서라도 누아디브에서 누악 쇼트 구간을 트럭을 이용하는 건데. 그때 멀리서 경적 소리가 들렸다. 다시 귀를 의심해야 했다. 이미 겪었던 환청, 기운이 떨어졌기 때문일 거야. 그러나 그 소리는 또 들렸다. 주위를 둘러보아도 모래산과 바람뿐. 허나 저 지평선 너머에 시커먼 점이 보이더니 다가오는 물체가 보이기 시작한다. 난 점퍼를 머리 위로 들어 죽을 힘을 다해 소리를 쳤다. 어이, 어이, 나 여기 있다. 나 여기 있어. 고함을 쳤다. 이제야 살았구나. 그러면 그렇지. 하지만 그 점은 계속 그 자리에 머물러 더 이상 내게로 다가오지 않는다. 이상하게 생각하며 그곳을 자세히 살펴보니 그 물체는 움직이지 않았다. 그것은 움직이는 물체가 아니라 바위였다. 이제 공포감이 더욱 크게 달했다. 고립된 지 상당 시간이 흐른 뒤 또 다른 경적이 들렸다. 근처 오토바이가 있는 쪽이었다. 이번엔 아주 가까이서 들린다. 곧 저 산 너머에서 푸른 티네르가 보였다. 기적이다. 골프와 옌치 일행이 날 발견한 것이다. 눈물이 울컥 치밀었다. 어떻게 그들이 동양의 한 청년을 찾을 생각을 할 수 있었을까? 한참을 가던 그들은 내가 오기를 기다렸다고 한다. 아무리 느려도 도착할 시간이 훨씬 지나자 사고를 당한 것임을 유감했고 찾아야겠다는 의견을 모았다고 한다. 그러나 모래바람과 언덕 때문에 시야가 좁아져 시간이 걸렸고 결국에는 모래산 꼭대기에 올라 찾아보기로 했다고. 그래서 먼저 이카루스를 발견했다고 한다. 이카루스에게 갔을 때는 내가 보이지 않았고 그곳에서 오토바이 경적을 울리며 내가 돌아오기를 기다렸는데 끝내 보이지 않아 찾아 나섰다는 것이다. 무엇라 말을 해야 할지 뚜렷한 단어가 떠오르지 않았다. 생명의 은인인 그들에게. 만약 그들이 나를 못 찾았다면 또는 길이 어긋난 것으로 생각하고 계속 미지의 길을 향해서 모험을 했더라면 생각만 해도 아찔하다. 반가운 것도 한순간 또 다른 걱정이 앞섰다. 난 이제 살았으나 이카루스가 문제였다. 두동강이 난 그 친구를 버리고 가야 하는 상황이다. 그러나 도저히 포기할 수가 없었다. 독일 친구들이 제안을 했다. 15km 떨어진 곳에 지프가 있으니 찾아가 도움을 청하자고. 그들이 나를 미친놈이라고 놀렸던 말들을 이제는 이해할 수 있었다. 두 명이 먼저 떠났다. 만약 헤럴드의 닛산 차량이 온다 해도 운반할 방법이 없다. 그들도 차 속에 짐을 잔뜩 실었고 더구나 지붕 캐리어엔 타이어, 휘발유통, 이카루스를 위한 공간이 전혀 없었다. 그렇다고 이카루스를 위해 차를 대절한다는 것도 경제적인 어려움으로 곤란한 일이었다. 현재 내가 남은 돈은 150불 전부였다. 헤럴드에게 불가능할 것이다. 이카루스 오토바이 무게는 200kg인데 사람이 2m의 높이로 들어 올리는 것은 적잖은 무리수가 따른다. 그리고 올렸다고 해도 200kg의 무게를 천장에다가 이고 사막길을 달릴 수 있을까? 헤럴드가 그럼 여기에서 죽을 것인가? 다른 방법이 없다. 일단 해보는 방법밖에는. 그래서 우리는 그 불가능을 가능으로 실현했다. 박스를 만들어
앞뒤에 하나씩 쌓아가며 총 4단의 박스를 쌓아 오토바이를 헤럴드의 지프에 실었다. 작업이 끝난 후 모두 기진맥진해 있었지만 고삐를 늦추지 않고 출발을 서둘렀다. 차는 10에서 20km의 저속으로 기어갔다. 헤럴드의 지프는 결국 160kg의 무게를 감당하기 힘에 겨웠는지 지붕이 약간 내려앉아 문은 열리지 않았다. 이런 악조건을 극복하며 악조트까지 갔다. 어둑어둑 해가 져서 한 토담 민가에 도착한다. 모두 손을 보태어 천장을 짓누르던 무거운 이카루스를 무사히 내려놓는다. 깜깜한 밤인데도 독일인들은 길을 재촉한다며 머물지 않고 떠난다고 했다. 나는 홀로 내팽개쳐져 당황되었고 지푸라기라도 더 붙잡고 싶은 심정이었지만 냉혹한 현실에서는 그런 일은 벌어지지 않았다. 선긋기. 역지사지해봐도 이해할 수 있었다. 준비 없이 사막에 뛰어든 동양인과 더 이상 엮이다가는 그들의 발이 묶여버릴 수밖에. 난 불안과 추위에 사막의 토담집 지붕 없는 벽체에 기대어 걱정과 두려움에 하룻밤을 보내야 했다. 다음날 양떼를 실어 나르는 픽업 트럭에 얻어타서 수도 누악쇼트로 하루 종일 달렸다. 트럭은 사막에 빠지지 않기 위해 미친 속도로 내달렸다. 전날 뒤집어진 채 버려진 트럭이 생각났다. 여기서 차량이 전복될 수 있다는 두려움도 컸지만 빨리 이 지옥 같은 곳을 탈출해야겠다는 절실함이 더 컸다. 사막에서 나와 이카루스의 1차 운명은 끝났었다. 지금 생각하면 현재의 삶은 끊어진 테이프를 이어붙여 살아가는 연장된 제2의 삶이라는 생각이 든다. 신이 사막 구렁텅이에 독일 친구들을 보내주어 어거지로 운명을 거슬렀던 일생일대의 가장 큰 사건이었다. 사실 사막에서는 행동 반경이 좁아진다. 혹독한 환경에서 자신의 안전은 스스로 이기적으로 지켜내야 했던 것이다. 그들이 왜 나를 미친놈이라고 했는지, 자살하러 이곳에 왔느냐는 등의 조소 섞인 질문이 무엇을 의미했는지 그 사건 이후 확실히 알 수 있었다. 사막에서의 단독 행동은 무모할 뿐만 아니라 위험천만한 일이었다. 내가 모르던 사막의 룰을 그들은 이미 알고 있었던 것이다. 사막을 아는 사람들은 절대 혼자 오지 않는 이유가 있었고 어쩌면 그것은 사막에서의 불문율과 같은 것이었다. 하루를 달려 저녁 무렵 수도 누악쇼트에 도착해서 경력 있는 용접 수리공을 찾았다. 결국 이틀간에 걸쳐 대수술을 거친 후 이카루스는 부러진 차대를 보강하여 용접 후 복구할 수 있었다. 1차 기착지인 세네갈의 다카르에 며칠 후 도착할 수 있었다. 시간이 계속 없다. 지금 3월 4일인데 어느 세월에 아프리카를 종강할지 막막하다. 그래서 빨리빨리 도금 마을만 취재를 하고 계속 케냐까지는 빨리빨리 가야 될 것 같다. 케냐에서 합류를 할 수 있는지 없는지 모르겠지만은 할 수 있으면은 했으면 좋겠다. 왜냐면은 카메라를 찍을 사람이 필요하다. 여기에서 지금 한국에서 EMS로 소포를 기다리고 있는데 오늘 오늘이 금요일 주말이기 때문에 토요일 일요일 계속 기다려야 될 것 같다.
또 이 일을 어떻게 보낼지 지루하기만 하고 여행기를 빨리 써서 보내야 되겠다. 말리 바마코에서 한 200km 떨어진 방향이다. 후자블레브 그 당시 헌신적인 도움을 준 헤럴드, 유타, 골프, 옌츠 4명의 독일인들에게 변변한 인사도 하지 못한 것이 못내 아쉽기만 하다. 그들은 내 생명의 은인이며 여행 중에 만난 사람 중에 인류애를 나눈 정말 인간미 넘치는 사람들이었다. 기회가 된다면 향후 3차 여정에선 SNS를 통해 그들을 찾아 옛날 회풀을 풀고 감사함을 전하고 싶다.